تو میں سوچ رہا ہوں اگر یہ وہ ایسی ہی ویڈیو ہوئی دا گریٹ ہسٹری آف اسلام، ٹھیک ہے، ٹائٹل سے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی نئے لوگ جو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو سے بہت جلدی سمجھ سکتے ہیں، اگر یہ سٹیپ بائی سٹیپ اگر آ رہے ہوگے وہیں سے، ٹھیک ہے۔ اب مجھ کو بھی پتا نہیں ہے ممی، اسلام کی جو ہسٹری ہے نا، اس کی یہ ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، اسلام کی ہسٹری کی، تو یہ کتنی امپورٹنٹ ویڈیو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ہم جب بھی کوئی ویڈیو بنا جنگی قادسی جروسلم اسرائیل کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ I love Israel۔ ایک کوشچن لوگ بار بار پوچھتے ہیں، اس سب کا سورس کیا ہے؟ یہ سب لاتے کہاں سے ہو؟ کوہستانی بھائی، اس کا سورس کیا ہے؟ کہ آخر ہماری ان ساری باتوں کا سورس کیا ہے؟ بالکل یہ ہمارا سورس، بلکہ یہ صرف ہمارا نہیں، پوری اسلامک ہسٹری کا سورس یہی کتابیں ہیں۔ تاریخ طبری، ابن اسیر، ابن کثیر اور ابن خلدون اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ پوری دنیا میں آلموسٹ انہی کتابوں کو اسلام کی ہسٹری سمجھا جاتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس سے بھی بڑا کویسچن یہ ہونا چاہیے کہ آخر اسلام کی ہسٹری کے ان کتابوں کا سورس کیا ہے، اور یہ ساری بڑی بڑی بکس آخر آئی کہاں سے؟ ان بکس اور ان کے لکھنے والے اسکالرز کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے پہلے خلیفاؤں نے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ نے اسلام کی کوئی بھی ہسٹری نہیں لکھی، کیونکہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ زیادہ تر صحابہ اب بھی زندہ تھے اور انہیں اسلام کی ساری ہسٹری کا پہلے سے پتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے صحابہ دنیا سے جانے لگے، مسلمانوں کی نئی جنریشنز اسلام کی ہسٹری کو بدر، احد، خندق جیسی جنگوں کو بھولنے لگے، اور کچھ ینگ لوگ تو اسلام کے ہیروز جیسے خالد بن ولید اور علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر رومن اور پرشین امپائر کے ہیروز ہرکیلیز اور رستم سے امپریس ہونے لگے۔ اب اس ینگ جنریشن کو اسلام کے ہیروز کی یاد دلانے کے لیے پہلی بار مسلمانوں کے ایک بہت بڑے خلیفہ نے کام شروع کیا، جن کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ بنتے اس زمانے کے ایک بہت بڑے اسکالر ابن شہاب الزہری کو اپنے پاس بلایا اور انہیں حکم دیا کہ میری اس خلافت میں مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہر جگہ جا کر لیکچرز دو۔ اب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں دنیا کے آخری کچھ ہی صحابی زندہ تھے، تو ابن شہاب نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سیکھا اور اسے آگے اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھانے لگے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے مسلمان ہمارے ان گریٹ ہیروز کو بھول جائیں۔ اور ان کے انہی میں سے دو اسٹوڈنٹس کو آج پوری دنیا جانتی ہے، ابن اسحاق اور امام مالک، جس کے بعد ابن شہاب نے اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی کتاب لکھی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ کتاب پوری کی، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو شہید کر دیا گیا، اور عمر بن عبدالعزیز کے شہید ہوتے ہی اس کے صرف 30 سال بعد پوری بنو امیہ کی حکومت ٹوٹ گئی، اور بنو امیہ کے ساتھ ساتھ ابن شہاب کی لکھی ہوئی اسلام کی تاریخ کی پہلی کتاب بھی دنیا سے غائب ہو گئی۔ اب بنو امیہ کی خلافت تو دنیا سے ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد دنیا میں ایک نئی خلافت شروع ہوئی، عباسی خلافت۔ اب عباسی خلافت میں بھی بنو امیہ کی طرح بہت ساری خرابیاں تھیں، لیکن ان میں ایک بات ایسی تھی جسے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ عباسی علم، نالج سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اسے حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک عباسی بادشاہ نے رومن امپائر سے ایک بہت بڑی جنگ صرف افلاطون کی ایک کتاب کے بدلے میں ختم کر دی تھی۔ عباسی خلافت کے بادشاہ منصور نے بنو امیہ کے کیپٹل کو ختم کر کے دنیا میں مسلمانوں کا ایک نیا کیپٹل بنایا، بغداد۔ اور اس کے اندر اس نے دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بنائی، جسے آگے جا کر بیت الحکمہ، ہاؤس آف وزڈم کا نام ملا۔ یہ لائبریری بناتے عباسی بادشاہ منصور نے اسی ابن شہاب الزہری کے اسٹوڈنٹ
ابن اسحاق کو اپنے پاس بلایا اور اسے حکم دیا کہ جاؤ اور اسلام کی ہسٹری پر دوبارہ ایک کتاب لکھو، لیکن کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک، اس میں پوری دنیا کی ہسٹری ہونی چاہیے۔ ابن اسحاق نے بالکل ایسا ہی کیا اور منصور کے آرڈرز پر مسلمانوں کی پہلی کمپلیٹ تاریخ لکھی۔ یہ حدیث کی کتاب نہیں بلکہ ایک ہسٹری کی کتاب تھی، لیکن آج ابن اسحاق کی یہ امپورٹنٹ بک بھی دنیا سے غائب ہو چکی ہے۔ لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ آخر کیوں یہ ساری کتابیں دنیا سے غائب ہو رہی تھی؟ کیونکہ اب تک مسلمانوں کو پیپر کی ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں تھا، اور یہ ساری کتابیں پرانے زمانے کے ایک بہت ہی مہنگے مٹیریل پاپائرس پر لکھی جاتی تھی، جسے مسلمان ان چھوٹے چھوٹے پتوں کو ملا کر بناتے تھے، جو پیپر کے مقابلے میں ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ پیپر کی ٹیکنالوجی اس زمانے میں دنیا کے صرف ایک ہی ملک میں تھی، مسلمانوں کی خلافت سے بہت دور، چائنا۔ اور پیپر کی اس ٹیکنالوجی کو چائنا کے بادشاہوں نے پوری دنیا سے چھپا کر رکھا تھا، لیکن بہت جلد یہ سب بدلنے والا تھا، کیونکہ عباسی خلافت کے آتے ہی کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں اور چائنیز ایمپائر کی سب سے بڑی جنگ، جس میں مسلمانوں کی فوج نے آسانی سے پوری چائنیز فوج کو کرش کر دیا اور ہزاروں چائنیز سولجرز کو اپنا قیدی بنا لیا۔ اب کہا جاتا ہے انہی چائنیز قیدیوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں پیپر بنانے کی ٹیکنالوجی کا اچھی طرح پتا تھا، اور یہاں سے مسلمان پہلی بار ان چائنیز قیدیوں سے پیپر بنانے کی ٹیکنالوجی سیکھنے لگے۔ لیکن پہلے مسلمانوں کو اس کی امپورٹنس کا اتنا پتہ نہیں تھا، لیکن پھر آخر عباسی خلافت کا سب سے بڑا بادشاہ آیا، جس کا نام تھا ہارون رشید، اور ہارون رشید کو پیپر کی ٹیکنالوجی کی طاقت کا اچھی طرح پتا تھا، اسی لیے اس نے بغداد میں دنیا کی سب سے بڑی پیپر بنانے کی فیکٹری بنائی، جس کے ساتھ ہی دنیا میں ایک نیا دور شروع ہوا جسے آج تک لوگ یاد کرتے ہیں، اسلامک گولڈن ایج۔ ہارون رشید نے ہاؤس آف وزڈم کے بالکل پاس دنیا کی سب سے بڑی پیپر کی فیکٹری بنائی، جہاں پانی کی مشین سے ڈیلی ہزاروں پیپرز بنائے جاتے تھے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی پیپر فیکٹری تھی، اور یہ اتنی بڑی بات تھی کہ یورپ میں پہلی پیپر کی فیکٹری مسلمانوں سے 300 سال بعد بنائی گئی تھی۔ اب اسی پیپر کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے کتابیں غائب ہونے کی ٹینشن ختم ہو چکی تھی، کیونکہ جو بھی کتاب ہاؤس آف وزڈم میں لکھی جاتی تھی اسے اسی پیپر مارکیٹ میں کاپی کر کر کے پوری دنیا میں پھیلایا جاتا تھا۔ اسی لیے اسلامک گولڈن ایج میں ہر طرف سکولرز ہزاروں کتابیں لکھنے لگے، جن میں سے بہت سارے آج تک دنیا میں موجود ہیں، اور کہا جاتا ہے اس زمانے میں سکولرز کی اتنی عزت ہوتی تھی جتنی آج رونالڈو یا میسی کی ہوتی ہے۔ Cristiano Ronaldo breaks his Lionel Messi does it again, he's superhuman. اسی گولڈن ایج میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسی احادیث کی 6 بڑی کتابیں لکھی گئیں، لیکن اب بھی ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ابن اسحاق کی کتاب غائب ہونے کی وجہ سے اسلام کی ہسٹری پر کمپلیٹ کوئی بھی کتاب نہیں تھی۔ تو اب یہ دیکھ کر اسی ابن اسحاق کے سٹوڈنٹ ابن ہشام نے دوبارہ ایک بار پھر اسلام کی ہسٹری پر کتاب لکھی، اور پیپر کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ابن ہشام کی یہ کتاب آج تک ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، بلکہ اس کتاب کا نیا ورژن آپ کو آسانی سے کہیں سے بھی مل جائے گا۔ یہ اسلام کی ہسٹری کی سب سے پرانی کتاب ہے۔ اب ابن ہشام کے بعد ہر طرف اسلام کی ہسٹری پر کتابیں لکھی جانے لگی، جس میں اسلام کی نیکسٹ ہسٹری کی کتاب الواقدی نے لکھی۔ یہ ہے واقدی کی کتاب، لیکن آج بہت سارے اسکالرز واقدی کی کچھ باتوں کو صحیح نہیں سمجھتے، جس کے بعد واقدی کے اسٹوڈنٹ نے بھی ایک کتاب لکھی، طبقات ابن سعد، جس میں اس نے سارے صحابہ کی سٹوریز لکھی، اور آخر اسی دور میں ایک ایسی کتاب لکھی گئی کہ اگر آپ کو اسلامک ہسٹری کا تھوڑا بھی پتہ ہے تو اس کتاب کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، اور اس کتاب کا نام ہے تاریخ الطبری۔ یہ ہے تاریخ الطبری، جو اسلامک گولڈن ایج کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے، اور بغداد کے ایک اسکول میں 10 دینار کی سیلری پر اسٹوڈنٹس کو پڑھایا کرتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب لوگوں کو امام طبری کی انٹیلیجنس کا پتہ چلا، کہا جاتا ہے ایک بار ان کے اسکول نے خوش ہو کر ان کے سامنے گولڈ دینارز کا ایک خزانہ رکھا،
लेकिन इमाम तबरी ने उससे सिर्फ अपने 10 दीनार उठाए और कहा यही मेरी तनख्वाह है, इससे ज्यादा मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा। तबरी ने अपनी इस किताब में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्बासी खिलाफत के सारे हालात लिखे हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे स्कॉलर्स थे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ उन्हें डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने इस्लाम की हिस्ट्री पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। तारीख तबरी अब्बासी खिलाफत की आखिरी बड़ी किताब थी, क्योंकि इसके बाद अब्बासी खिलाफत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगी। आखिर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान इतने कमजोर हो गए कि इसका सबसे बड़ा फायदा यूरोप के पोप ने उठाया और यूरोप के क्रिश्चियंस को जमा करके मुसलमानों के फलस्तीन पर हमला कर दिया और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। लेकिन फलस्तीन खो देने के बाद भी बिल्कुल आज की तरह मुसलमान लीडर्स को कोई परवाह नहीं थी। फलस्तीन दोबारा फतह करने का ख्वाब मुसलमान बादशाहों से ज्यादा उस जमाने के स्कॉलर्स के दिलों में था, जिसमें सबसे बड़े स्कॉलर का नाम था इमाम इब्ने अस्साकिर, जो इतने बड़े स्कॉलर थे कि उनकी सिर्फ एक किताब के 70 वॉल्यूम्स हैं। इमाम इब्ने अस्साकिर दमिश्क के स्टूडेंट्स को इस्लाम की हिस्ट्री सिखाया करते थे और उन्हें बताते रहते थे कि एक दिन मुसलमान फलस्तीन दोबारा जरूर फतह करेंगे। इमाम इब्ने अस्साकिर के इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक ने आगे जाकर फलस्तीन फतह भी किया, जिसका नाम था सलाहुद्दीन अयूबी, जो 2 लाख की फौज लेकर फलस्तीन को दोबारा फतह करने के लिए रवाना हुआ। बाय द वे, जब सलाहुद्दीन फलस्तीन की तरफ जा रहे थे, उसी दौर के बगदाद में एक बहुत ही अजीब किताब लिखी गई जिसका नाम था फजाइले यजीद। इस किताब में यजीद को इस्लाम के एक बहुत बड़े हीरो की तरह प्रेजेंट किया गया था और ऐसा दिखाया गया था कि यजीद से ज्यादा नेक इंसान तो कोई है ही नहीं। और ये किताब इतनी फेमस हुई कि कुछ मुसलमान वाकई में यजीद को इस्लाम का हीरो मानने लगे। लेकिन जैसे ही इस किताब की खबर उस वक्त के सबसे बड़े सुन्नी आलिम इमाम इब्ने जोजी तक पहुंची, वो इस बात से डरने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाकर मुसलमान यजीद को इस्लाम का हीरो मानने लगे। जिसके बाद इमाम इब्ने जोजी ने यजीद की हकीकत दुनिया के सामने रखने के लिए अपनी एक बहुत बड़ी किताब लिखी और यजीद को हमेशा के लिए एक्सपोज कर दिया। अब जब यहाँ ये सब हो रहा था, वहां सलाहुद्दीन अयूबी ने आखिर पूरे फलस्तीन को फतह कर लिया और मस्जिद अक्सा पर इस्लाम का झंडा लहराया, जिसकी वजह से आज तक सलाहुद्दीन को पूरी दुनिया याद करती है। Warrior Saladin conquered the Crusaders. अब सलाहुद्दीन की इस फौज में भी एक बहुत बड़े स्कॉलर थे इमाम इब्ने असीर, जिन्होंने लड़ने के साथ साथ इस्लाम की हिस्ट्री पर एक बहुत बड़ी किताब लिखी थी। और ये है उनकी किताब जिसमें उन्होंने सलाहुद्दीन की जंगों के साथ साथ इंडिया पर हमला करने वाले पहले मुसलमान बादशाह की कहानी भी लिखी, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी। मतलब इब्ने असीर के दौर में मुसलमान फलस्तीन, इंडिया, हर तरफ सिर्फ जीत रहे थे, लेकिन इस किताब के बिल्कुल आखिर में मुसलमानों की असल तबाही का वक्त शुरू होता है और मुसलमानों को तबाह करने वाले बादशाह का नाम था चंगेज खान। सलाहुद्दीन अयूबी के कुछ ही अरसे बाद चंगेज खान मंगोलिया से मुसलमान इलाकों की तरफ बढ़ने लगा और एक एक करके हर मुसलमान सिटी को जलाने लगा। और ये इलाके फतह करते करते आखिर चंगेज खान का पोता हलाकू खान इस्लामिक गोल्डन एज के सेंटर बगदाद तक पहुंचा। कहा जाता है इस वक्त इस्लामिक गोल्डन एज इतनी खराब हो चुकी थी कि लोग साइंस और नॉलेज को छोड़कर एक दूसरे के साथ अजीब अजीब बातों पर बहस करते थे। मतलब जब हलाकू खान तेजी से बगदाद की तरफ बढ़ रहा था, बगदाद के अंदर मुसलमानों की ये बहस चल रही थी कि एक सुई की नोक पर कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कैसी रोटी खाया करते थे, और ऑफ कोर्स शिया सुन्नी की आपस की बहस। और जब मुसलमान आपस में इन बहसों में बिजी थे, हलाकू खान की फौज बगदाद में दाखिल हुई और शिया सुन्नी को देखे बगैर सबको मुसलमान समझकर सबकी गर्दनें उड़ा दी। कहा जाता है हलाकू खान ने बगदाद में इतने मुसलमान मारे थे कि बगदाद के दरिया का कलर मुसलमानों के खून की वजह से कई दिनों तक बिल्कुल रेड था। और आखिर सबको मारने के बाद हलाकू खान की फौज दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हाउस ऑफ विजडम के दरवाजे तक पहुंची और उसे आग लगाकर उसकी सारी किताबों को दरिया में फेंक दिया। और ये इतनी ज्यादा किताबें थी कि इन किताबों की इंक की वजह से अब बगदाद का दरिया
रेड के बजाय कई दिनों तक ब्लैक कलर का हो गया। और फिर हलाकू खान ने बगदाद की सारी पेपर बनाने की फैक्ट्रियों को आग लगा दी और इस तरह इस्लामिक गोल्डन एज खत्म हो गई और मुसलमानों की 400 साल की मेहनत बगदाद के दरिया में बह गई। और मुसलमान इतने कमजोर हुए कि मुसलमान स्कॉलर्स के पास भी लिखने के लिए पेपर भी नहीं था, जिसकी वजह से मुसलमान पहली बार यूरोप से पेपर मंगवाने लगे, जिससे यूरोप में पेपर की प्रोडक्शन आसमान तक चली गई और पहली बार यूरोप के क्रिश्चियंस मुसलमानों से ज्यादा पेपर बनाने लगे। अब जब मंगोलों की तबाही के बाद पूरी मुसलमान दुनिया में एक मायूसी छाई हुई थी और साइंस और हिस्ट्री की बहुत सारी किताबें बर्बाद हो चुकी थी, इसी दौर में कुरान की तफसीर और इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में सबसे बड़ी किताब लिखी गई, जिसका ऑलमोस्ट हर मुसलमान ने नाम जरूर सुना होगा। और इस किताब का नाम है तारीख इब्ने कसीर। इस किताब का असली नाम अल बिदाया वन निहाया है, which means शुरू से लेकर आखिर तक, जिसमें उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक हर डिटेल लिखी है। इब्ने कसीर के बाद एक और भी बहुत बड़े मुसलमान साइंटिस्ट ने इस्लाम की हिस्ट्री पर किताब लिखी, जिन्हें कुछ लोग मुसलमानों का आखिरी बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं, जिनका नाम था अल्लामा इब्ने खल्दून। और ये है उनकी किताब। इस किताब की पहली जिल्द को आज तक हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, बल्कि इब्ने खल्दून के नाम पर आज भी तुर्की में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है। आज कुछ स्कॉलर्स इब्ने खल्दून को मुसलमानों का आखिरी बड़ा स्कॉलर मानते हैं, क्योंकि मंगोलों की तबाही के बाद अब दुनिया में सबसे ज्यादा पेपर मुसलमान में बल्कि एक यूरोप के क्रिश्चियंस बना रहे थे। और जिस साल इब्ने खल्दून फौत हुए, उसी साल यूरोप में एक आदमी पैदा हुआ, गुटेनबर्ग, जिसने एक ऐसी मशीन इजाद की कि दुनिया को हिला कर रख दिया, प्रिंटिंग प्रेस, ये बहुत बड़ी खोज जिससे है ना? यूरोप में आहिस्ता प्रिंट हो आहिस्ता सकती है। मिलियंस ऑफ किताबें लिखी जाने लगी। और ये प्रिंटिंग प्रेस इतना जबरदस्त मशीन था कि पहले जो आदमी दिन में 40 पेजेस लिखा करता था, अब इस प्रिंटिंग प्रेस की मशीन की वजह से वो हर दिन 4000 पेजेस प्रिंट करने लगा, जिससे ऑफ कोर्स यूरोप आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों से आगे निकलने लगा। और अब इस प्रिंटिंग प्रेस के दौर में मुसलमानों की दुनिया में एक नई सुपर पावर बन चुकी थी, उस्मानिया सल्तनत। और उस्मानिया सल्तनत ने एक ऐसा फैसला किया जिसे आज तक उनका सबसे बड़ा ब्लंडर माना जाता है। उस्मानिया सल्तनत के बादशाह और स्कॉलर्स ने मिलकर एक बहुत ही अजीब ऐलान किया कि ये मशीन प्रिंटिंग प्रेस मुसलमानों के लिए हराम है। ये सुना और वो इसलिए क्योंकि कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि इल्म सिर्फ कलम से लिया जा सकता है, मशीनों से नहीं। कुछ ने कहा कि ये तो एक क्रिश्चियन इन्वेंशन है, इसे तो हराम होना चाहिए। और कुछ स्कॉलर्स इस बात से डर रहे थे कि अगर हर मुसलमान के हाथ में किताब आ गई तो फिर हमारा क्या होगा। जो भी हो, अब एक तरफ यूरोप के पास 1000 प्रिंटिंग प्रेस थे और दूसरी तरफ मुसलमान तो दुनिया अच्छी में बात है ना, ज्यादातर जीरो। लोगों के मतलब पास एक knowledge मुसलमान जाएगी। अब भी दिन में सिर्फ 40 पेजेस लिख सकता था, और इसके मुकाबले में यूरोप का एक क्रिश्चियन दिन में 4000 पेजेस प्रिंट कर सकता था। तो ऑफ कोर्स यहाँ से मुसलमानों का डिक्लाइन शुरू हुआ और यूरोप ऊपर जाने लगा और मुसलमान इल्म और नॉलेज को छोड़कर ताजमहल जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने लगे और यूरोप में यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरीज बनने लगी, जिसकी वजह से इब्ने खल्दून और अल-बेरूनी की बजाय अब दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट यूरोप में पैदा होने लगे। लियोनार्डो डा विंची, गैलीलियो, न्यूटन। आखिर यूरोप के इस प्रिंटिंग प्रेस के 300 साल बाद उस्मानिया सल्तनत को रियलाइज हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, और 300 साल बाद मुसलमानों ने अपना पहला 300 प्रिंटिंग साल, प्रेस बताओ। बनाया। लेकिन अब बहुत देर हो बहुत चुकी थी देर। और आज तक मुसलमान दोबारा यूरोप के सामने अपना सर नहीं उठा सके। सब्सक्राइब। वो ये नई चीज कुछ आती है ना, तो लोगों को थोड़ा वो होता है। जैसे अब एआई आया है, ठीक है, अब जो पहले के लोग, अब नए बच्चे हैं वो एआई सीख रहे हैं, लेकिन जो पहले के लोग हैं जो 30-40 साल पहले के हैं, ठीक है, उनको लग रहा है क्या एआई है, बस नॉर्मल सी चीज़ें आई है चली जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं। लेकिन एआई बहुत पावरफुल होने वाला, बहुत वो है। जो नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उनको भी लोगों को सीखना चाहिए, ठीक है ना, है कि नहीं। हिस्ट्री ऑफ बुक्स होना चाहिए था इसका नाम, है ना, क्योंकि बुक्स की इसमें बातें थी कि हिस्ट्री को जो प्रिजर्व करती है। हाँ, तो किताबें जो सोर्स, जो कमेंट पूछ रहे हैं सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, तो जो बुक्स है, जो किताबें हैं, ठीक है, उनका सोर्स क्या है, तो वो कहाँ से आई, वो उस बारे में थी। मैं सोच रहा था आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी नबी तक हो गई, ये उस बारे में है कि सोर्स के बारे में है कि जो खोजिस्तानी साहब बात कर रहे हो कि सोर्स से आ रहे हैं, कौन सी हदीस से आ रही है, वो हदीस भी है तो वो किसने लिखी है, कैसे बनी है, और पन्ने कैसे आए, पेजेस कैसे आए। पेड़ों की छाल से पहले बना रहे थे, उससे बहुत दिक्कत होती थी, फिर चाइना से
پھر چائنا کو ہرایا، پھر وہاں سے وہ آئے، تو یہ بکس کی باتیں اس میں زیادہ تھی، ہے نا. اور وہی ہے جیسے لوگ سوچ رہے تھے کہ اگر ہر کسی انسان کے ہاتھ میں بکس آ گئی تو ہماری عزت کون کرے گا، ہمارے سے کون سیکھے گا اسلام، ٹھیک ہے. تو یہ تو وہی والی بات ہو گئی نا کہ بزنس والی بات ہو گئی ہے ایک طریقے سے. یہ تو اچھی بات ہے کہ ہر انسان، اب دیکھو سب کے پاس فون آ گیا ہے کہ نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ لوگ اسکالرس کو نہیں سن رہے. وہ بہت لوگ ہیں جو اپنے اسکالرس کو سن رہے ہیں، بہت سارے اسکالرس ہیں، ہم بھی ریئیکشن دیتے ہیں کہ نہیں. تو جو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر پائے گا، لوگ ان کی تو بات سنے گئی، ٹھیک ہے. باقی بہت اچھی لگی ویڈیو، کوئی اور ویڈیو تو بتانا، ٹھیک ہے. بائے.